नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। सांग माने झियो जन्म पाई भगवान केउ घर को बाछि थांती। सांग माने कैलाश पर्वतर शांत और दिव्य वातावरण रे भगवान शिव एवं माता पार्वती बसी रहिथिले। तेबे देवी पार्वती भगवान शिव को एक प्रश्न पचारिले, हे प्रभु मु पृथ्वी लोकरे देखिछि कि मनीष जेउ समाज रे आज भी जी थाए ताहा पुरुष प्रधान अटे। जेबे केउ केउ घरे पुत्रर जन्म होइथाए सेमाने खुशी रे घर घर बुली मिठा बांटी थांती, किंतु जेउ घरे झियो जन्म होइथाए तेबे अधिक घरे खुशी काहींकी मौली जाइथाए। हे प्रभु मु एहा जानिबाकु चाहूँची कि झियो जन्म पाई भगवान केउ घर को बाछि थांती। कृपा करी आपण विस्तार भावरे कुहंतु। भगवान शिव हसिले उत्तर देले, हे पार्वती आपणक एही प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण अटे। हे देवी पार्वती जहा मनुष्यर अज्ञान ही झियो को बोझ भावी थांती, किंतु झियोर जन्म प्रत्येकंक घरे होई न थाए। जेउ घरे झियो जन्म होई थाए सेमाने भाग्यशाली होई थांती और निज पुण्यकर्म अर्जन करि थांती। हे देवी पार्वती आपणक प्रश्नर उत्तर देबा पूर्वरु मु तुमको किछि कथा कहिबी। जेउ भी मनुष्य एही कथा को श्रवण करि थाए तार कोटि कोटि पाप नष्ट होई जाय थाए, ताकू अनेक जन्म पर्यंत मोक्षर प्राप्त होई थाए। एही कारणरु ही देवी पार्वती तुमे ए कथा को ध्यान रे सुन। एही कथा को सुनिबा परे तुमको तुमर प्रश्नर उत्तर मिल जिवो। देवी पार्वती कहिले, हे प्रभु आपणक मुखरु ए कथार श्रवण करिबा बड़ स्वभावर कथा अटे। कृपा करी आपण मते सही कथा कुहंतु, मु एहाकु ध्यान रे अवश्य सुनिबी। भगवान शिव माता पार्वती को कथा सुनाइबा आरंभ कले। हे देवी पार्वती महाभारत समय रे भगवान श्रीकृष्ण को अर्जुन पचारिथिले कि माधव केउ कर्म कारणरु काहारी घरे पुत्री धनर प्राप्ति होइथाए, अर्थात केउ घरे झियंक जन्म होइथाए। श्रीकृष्ण अर्जुन को कहिले, जदि काहारी घरे भाग्य भल होइथाए तेबे पुत्री सौभाग्य रे एवं जेउ स्त्री किंबा पुरुष निज पूर्व जन्म रे पुण्य कार्य अर्जित करिथांती तांकु एक पुत्रीर माता पिता हेबार सौभाग्य प्राप्त होइथाए। झियंक जन्म पाई सेही घर को बछा जाइथाए जहा झियंक भार को सहन करि पारिबे, कारण तीनी लोकरे स्त्री अर्थात पुत्री माने ही एपरी होइथांती जहार भार प्रत्येक लोक सहन करि पारिबे नाही। सेही पुत्री माने ही एही सृष्टि को निरंतर चलाइथांती। माँ हेबा पाई निज स्वार्थ निछावर करि देइथांती। हे अर्जुन, किंतु जेउ दिन एही सृष्टि रे झियो मानक जन्म नेबा अटकी जिवो सेही दिन धीरे धीरे एही सृष्टिर अंत होई जिवो। भगवान शिव कथा को आगकू बढ़ाई कहिले, हे देवी पार्वती भगवान श्रीकृष्णक एही कथा उपरे जदि ध्यान दिया जाए तेबे तांकू कुहा जाइथिबा कथा सत्य अटे, कारण पुत्री जदि रहिबे नाही तेबे काहारी भी वंश आगकू बढ़ी पारिबो नाही। हे देवी पार्वती जेउ घरे झियंक जन्म होइथाए सेही घर स्वर्गर समान होइथाए, कारण पुओ तो केवल एक परिवार को आलोकित करिथाए, किंतु झियो दुई परिवार को आलोकित करिथांती। माता पितांक घरे सेही झियर उपरे निजर उत्तरदायित्वर निर्वाहन करिथाए। तेबे शाशु घर को आसी एक बहुर रूपरे सबु कर्तव्यर पालन करिथाए। हे देवी पार्वती आजिकाली आपण शुणिथिबे कि झियो बहु परिवार रे काहार मरिजिबा परे तारी पिंडदान करि पारिबे नाही, किंतु एहा बिल्कुल मध्य ठीक नुहे, कारण रामायण रे कुहा जाइछि कि प्रभु रामंक पिता राजा दशरथंकर मृत्यु हेबा परे माता सीता अर्थात दशरथंक बहु ही तांकर पिंडदान करिथिले, जहा द्वारा तांकु जन्म मरण चक्ररु मुक्ति मिल जाइथिला। एमिति नुह, हिंदू धर्म शास्त्र रे कुहा जाइछि कि
ଝିଅ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପିତାର ନାମରେ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିପାରିବ। ଏପଟେ ଯଦି ଶାଶୁଘର ପକ୍ଷରେ କୌଣସି ପୁରୁଷ ନଥାନ୍ତି ତେବେ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବୋହୂ ମଧ୍ୟ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିପାରିବ। ଭଗବାନ ଶିବ କଥାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ କହିଲେ, ହେ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ, ଏହି କାରଣରୁ ସେହି ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଯାହାର ଘରେ ଝିଅ ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ। ଏହା ସହ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଧିକ ଭାଗ୍ୟବାନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଯାହାର ଘରେ ଏକରୁ ଅଧିକ ଝିଅ ରହିଥାନ୍ତି। ପ୍ରାୟତଃ ଏହି କାରଣ ଅଟେ କି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କୁହାଯାଇଛି। ହେ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ଏହି ଭାବନା ହୋଇଥାଏ କି ଝିଅର ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କରି ତାରି ପଢ଼ାରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଶୀଘ୍ରରୁ ଶୀଘ୍ର ତାର ବିବାହ କରିଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଭାବନା ଝିଅର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାଏ। ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ, ଏକ ଝିଅର ମନରେ କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଥାଏ। ତାକୁ କିଛି କରିବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ କେବଳ ସ୍ୱପ୍ନରେ ହିଁ ରହିଯାଇଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ନିଜ ଝିଅମାନଙ୍କ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରା କରିବା ପାଇଁ ଦେବା ଉଚିତ। ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେହି ଖୁସି ଦିଅନ୍ତୁ ଯାହା ତାଙ୍କୁ ମିଳିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏକ ପୁତ୍ରରୁ ଅଧିକ ଏକ ଝିଅ ସର୍ବଦା ନିଜ ମାତାପିତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭାବିଥାନ୍ତି। ମାତାପିତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ନିଜପଣ ଝିଅ ହିଁ ଦେଖାଇ ପାରିଥାଏ। ଝିଅର ଜନ୍ମକୁ ଏକ ପର୍ବ ପରି ମାନିବା ଉଚିତ। ମାତାପିତାଙ୍କୁ ଝିଅଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଏହା ଅନୁଭବ କରାଇବା ଉଚିତ କି କେତେ ଖାସ୍ ଅଟନ୍ତି ଏହି ଝିଅ। ପୁଣି ଏହି କଥାକୁ ଭଗବାନ ଶିବ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ କୁହନ୍ତି, ହେ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ, ଝିଅ କେବେ ବି ନିଜ ପରିବାରର ବୋଝ ହୋଇନଥାଏ। ସେ କେବଳ ନିଜର ଓ ନିଜ ପରିବାରର ଭାଗ୍ୟ ବନାଇବା ପାଇଁ ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ। ଭଗବାନ ଶିବ କୁହନ୍ତି, ହେ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ, ଏକ କଥାର ଅନୁସାରେ ଦୁଇ ମିତ୍ର ଲମ୍ବା ସମୟ ପରେ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟିଲେ। ଗୋଟେ ମିତ୍ର ଆର ମିତ୍ରକୁ ତାର ଅବସ୍ଥା ପଚାରିଲା। ଉତ୍ତରରେ ସେ କହିଲା କି ମୋରି ଅବସ୍ଥା ଏକଦମ ବଢ଼ିଆ। ତାହା କ'ଣ ପାଇଁ ବା ନ ହେବ? ମୋର ଦୁଇ ପୁତ୍ର ଯୋ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ସେ ନିଜ ମିତ୍ରକୁ ପଚାରିଲା କି ଯେ ତୋରି ଘରେ କେତେ ପିଲା ଅଛନ୍ତି? ମିତ୍ର ଜଣକ ଖୁସି ହୋଇ କହିଲା କି ମୋରି ଘରେ ଦୁଇଟି ଝିଅ ଅଛନ୍ତି। ତାର ମିତ୍ର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରି କହିଲା କି ମୁଁ ଧନ୍ୟ ଅଟେ, ମୋରି ଘରେ ଝିଅ ନାହାନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣି ଅନ୍ୟ ମିତ୍ରର ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଗଲା। ତେବେ ତାରି ଝିଅ ପିତାର ମିତ୍ରକୁ କହିଲା, ଦାଦା, ଭଗବାନ ସର୍ବଦା ଭାଗ୍ୟବାନଙ୍କୁ ହିଁ ଝିଅ ଦେଇଥାନ୍ତି। କେବେ ଗରିବଙ୍କୁ ନିଜର ରୂପରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେଇନଥାନ୍ତି। ଭଗବାନ ଏହାକୁ ପୁତ୍ରୀର ସୁଖ ଦେଇଥାନ୍ତି ଯାହାର ଭିତରେ ପାଳିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଯିଏ ଗରିବ ହୋଇକରି ମଧ୍ୟ ନିଜ ଝିଅକୁ ପାଳି ପାରିଥାଏ। ଭଗବାନ ଶିବ କଥାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ କହିଲେ, ହେ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ, ଗୋଟେ ଥର ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀଙ୍କ ପାହାଚ ଚଢ଼ୁଥିଲେ। ସେ ପାଖରୁ ଜଣେ କୃଷକ ନିଜ ଝିଅକୁ କାନ୍ଧରେ ବସାଇ ପାହାଚ ଚଢ଼ୁଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ କହିଲେ କି ବାବା, ଆପଣଙ୍କ ଝିଅର ବୋଝ ଆପଣଙ୍କୁ ଗଭୀର ଲାଗୁଥିବ। ଏହାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଉଠାଇ ଦେବି। ମାତା ବୈଷ୍ଣୋଙ୍କ ଦରବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଯିବି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ କୃଷକ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦକୁ କହିଲା, ଝିଅ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କ କାନ୍ଧ ଉପରେ ବୋଝ ହୋଇନଥାଏ। ଝିଅ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କାନ୍ଧ ଉପରେ ଥାଏ ତେବେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୋଝକୁ ହାଲକା କରିଦେଇଥାଏ। ଭଗବାନ ଶିବ କୁହନ୍ତି, ହେ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ, ଝିଅ କେବେ ବି ଧନର ଭୋକିଲା ହୋଇନଥାଏ। ଯିଏ କେବଳ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୂର ଓ ସମ୍ମାନର ଭୋକିଲା ହୋଇଥାନ୍ତି। ହେ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ, ଏବେ ଶୁଣ କି କେଉଁ କର୍ମ ପରେ ଆପଣ କାହାରି ବି ଘରେ ଝିଅର ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥାଅ ଓ ତାଙ୍କରି ଘର ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀର ରୂପ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥାଏ। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ କୁହାଯାଇଛି କି ଯେବେ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ନୂଆ ଜନ୍ମ ମିଳିଥାଏ ତେବେ ଆତ୍ମାକୁ ଶରୀରର ଅନୁସାରେ ନିଜ କର୍ମକୁ କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ଶରୀରରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା କର୍ମ କରିକି ହିଁ ଏକ ଆତ୍ମା ନିଜ ଜନ୍ମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସାର୍ଥକ ମଧ୍ୟ ବନାଇପାରେ ଓ ନିରର୍ଥକ ମଧ୍ୟ।
ଯଦି କୌଣସି ପୁରୁଷ ମହିଳାକୁ ଆଚରଣ କରିଥାଏ, ସ୍ୱଭାବ ମହିଳା ଭଳି ଆସିଥାଏ କିମ୍ବା ସେହି କାମ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥାଏ ଯାହା ଏକ ମହିଳାକୁ କରିବା ଉଚିତ, ତେବେ ଏପରି ହିଁ ପୁରୁଷର ଆତ୍ମା ସ୍ତ୍ରୀର ଶରୀର ଧାରଣ କରିଥାଏ। ଏହା ସହ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ କୁହାଯାଇଛି କି ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମୃତ୍ୟୁର ଅନ୍ତିମ କ୍ଷଣରେ କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମନେକରି ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥାଏ, ତେବେ ସେ ଆର ଜନ୍ମରେ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ। ଏପଟେ ଯଦି ସେ ଅନ୍ତିମ କ୍ଷଣରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ନେଇଥାଏ, ତେବେ ସେ ମୁକ୍ତିର ମାର୍ଗରେ ଯାଇଥାଏ। ଭଗବାନ ଶିବ କହିଲେ, ହେ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ, ଏବେ ତୁମକୁ ତୁମର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମିଳିଯାଇଥିବ। ତେବେ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମୁଖରୁ ଏହି କଥା ଶୁଣି ଧନ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା କରୁଛି କି ଏହି କଥାକୁ ମୁଁ ତିନି ଲୋକରେ ପ୍ରଚାର କରିବି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହାପରେ ଭଗବାନ ଶିବ ଓ ମାତା ପାର୍ବତୀ ଧ୍ୟାନରେ ଲୀନ ହୋଇଗଲେ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ। ଧନ୍ୟବାଦ।